Good morning. So here now I start. So in this period, we see here what is limit point of a set. So first we see here this concept, what is the limit point of a set, and after that, so we see the concept of the limit of a sequence. So here, first we see limit point of a set and then the limit point of sequence. So here first we see the definition of the limit point of a set. A real number xi is a limit point of a set S, which is a subset of real number. A real number xi is said to be a limit point of set S if every neighborhood of xi contains an infinite number of members of S. That is, so some real number, this real number xi, this is said to be a limit point of a set S if every neighborhood of this point contains an infinite member of S. Infinite member of S. So every neighborhood of xi contains infinite member of S means what? This, suppose here the neighborhood of xi is a something xi minus delta, xi plus delta, this open interval. And this open interval should contain say infinite number of point of S. Infinite number of point of S means the points of the S and the neighborhood of xi are here common points. That is the intersection of the neighborhood of xi, any neighborhood of xi and S contains an infinite number of points. That is a mathematical we write xi is a limit point of a set S if for in any neighborhood n of xi, here intersection of n and S is an infinite set. Means what here? This is n is a neighborhood of xi and neighborhood contains infinite point of S means these points are belong to S as well as these same points belong to n also. Means the n intersection of n and S has the infinite number of points. So we see here this definition of limit point. So this is definition of limit point of a set. Limit point of a set. So here what we say that this xi, this is a real number, and here we have S is a subset of this R. So we say that xi is a limit point. Xi is a limit point of set S if every neighborhood of xi, if every neighborhood of xi, if here I write here in the sentence, if every neighborhood of xi, I write neighborhood in short NBHD, if every neighborhood of this point xi contains infinite contains infinite number of, every neighborhood of xi contains infinite number of members or elements, infinite number of members of yes. म्हणजे काय, xi हा S चा लिमिट पॉइंट कधी असेल जर xi भोवतीचा xi ह्या पॉइंटचा कोणताही आपण नेबरहूड जर घेतला, xi चा नेबरहूड आपण कसं घेतो, हाऊ द नेबरहूड ऑफ एलिमेंट्स इज रिटर्न, xi is a limit point of S if every neighborhood of xi. आपण जनरली नेबरहूड कसा लिहितो, एखाद्या रिअल नंबरचा समजा डेल्टा नेबरहूड घ्यायचा असेल तर आपल्याला माहिती आहे ओपन इंटरवल, विच ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल i मायनस डेल्टा, ओपन इंटरवल i मायनस डेल्टा, i प्लस डेल्टा. अगं किती वेळ लागायला
Okay. So here what? This xi is said to be a neighborhood of the set S if every neighborhood of xi contains infinite number of S. So here mathematical we see here the neighborhood of xi is something like here delta is a positive number. Here this delta is some positive number, and this open interval xi minus delta comma xi plus delta. So this open interval is the neighborhood of xi, and by the definition what, this neighborhood contains infinite number of points of S. या नेबरहुड मध्ये एस चे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स असले पाहिजे. एस मध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स असले पाहिजेत. म्हणजे आपल्याला हे मॅथमॅटिकली अजून कसं लिहिता येईल, म्हणजे एस चे पॉइंट या नेबरहुड मध्ये असतील, एस चे पॉइंट एस मध्ये पण असतील, या नेबरहुड मध्ये पण असतील इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट. म्हणजे ह्या दोघांचं इंटरसेक्शन काय असलं पाहिजे, दिस ओपन इंटरवल झाय मायनस डेल्टा 1 झाय प्लस सॉरी झाय मायनस ओनली डेल्टा, झाय मायनस डेल्टा झाय प्लस डेल्टा, ह्या ओपन इंटरवल and its intersection with is yes, this contains infinite number of points. आता या दोघांचं इंटरसेक्शन म्हणजे दोघांचं जे कॉमन पॉइंट्स असणार आहेत ते किती असले पाहिजे, इन्फानाइट. देन वी से दॅट झाय इज ए व्हॉट, देन वी से दॅट झाय इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट यस. आपण याचं एक्झाम्पल बघणार. आता लिमिट पॉइंटची दोन डेफिनेशन दिली, एक एव्हरी नेबरहुड ऑफ झाय. सो डेफिनेशन 2 वी सी हियर. So this definition I have explained here, definition 1. So we see here one more definition. So both the definitions are similar. That is here a real number xi is said to be limit point. So we say that this real number xi is a limit point of yes if, so this real number is a limit point of yes if every neighborhood of xi, if every neighborhood of xi contains at least one element, contains at least one element of yes, contains at least one element of yes, but the condition is that, so this point is other than xi, this point is other than xi itself. आता ही सेकंड डेफिनेशन लिमिट पॉइंटची कुठली डेफिनेशन आपण यूज करतो, झाय हा रियल नंबर हा यस चा लिमिट पॉइंट कधी होईल, जर झाय भोवतीचं कोणतंही नेबरहुड जर घेतलं, त्या नेबरहुडनं यस सेटचा कमीत कमी एक पॉइंट कंटेंट केला पाहिजे. म्हणजे यसचा कमीत कमी एक पॉइंट ह्या झायच्या नेबरहुड मध्ये असला पाहिजे. पण तो पॉइंट स्वतः झाय सोडून दुसरा असायला पाहिजे. तो हा झाय सोडून दुसरा पॉइंट असला पाहिजे. सो दिस इज द डेफिनेशन. आता नेबरहुड झायचं आपण कसं लिहितो आत्ताच बघितलं आपण. डेल्टा नेबरहुड घ्यायचं असेल तर झाय मायनस डेल्टा झाय प्लस डेल्टा हे झाय ह्याचं नेबरहुड असेल. आपण डेल्टाची व्हॅल्यू चेंज केलं तर तेवढे नेबरहुड्स मिळतील. डेल्टा हा पॉझिटिव्ह नंबर घ्यावा लागेल. हे झायचं नेबरहुड आहे. मग झायनं यस सेटचा कमीत कमी एक पॉइंट कंटेन केला पाहिजे. समजा ए हा पॉइंट यस मध्ये आहे, तर तो ए हा पॉइंट या नेबरहुड मध्ये असला पाहिजे. म्हणजे झायनं स्वतः झाय सोडून कमीत कमी एसचा एक पॉइंट कंटेन केला पाहिजे. आणि आधीच्या डेफिनेशन नुसार काय, या झायच्या नेबरहुडनं एसचे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन केले पाहिजे. पण आता इथं जर झाय ह्या रिअल नंबरचा नेबरहुड एसचा कमीत कमी एक पॉइंट कंटेन करत असेल झाय सोडून, तर एसचे तो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन करतो. आपण आता याचं एक्झाम्पल बघणार आहे. We have to see here the examples of limit point.
So this is all about the limit point of a set. So now here this example, or before this example, we see here this one definition, derived set. The set of all limit points of a set S is called the derived set of S and is denoted by S dash. ही definition कशाची? What is the derived set of a set? Suppose we have S is a set and the derived set of S is represented by S dash. आणि S dash मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतील? S चे असणारे S चे सगळे लिमिट पॉइंट हे या S च्या डिराइव्ड सेट मध्ये असतील. डिराइव्ड सेट कसा रिप्रेझेंट करतो? S dash. So here we see the examples of the limit point. Here first example, the set I. Set I means set of integers. Set of integers has no limit point. Set of integers has no limit point. For a neighborhood, open interval m minus 1 by 2, m plus 1 by 2 of m belong to I contains no point of I other than m. बघा आता हे आपल्याला पहिलं एक्झाम्पल बघायचंय. सेट ऑफ इंटिजर्स हॅज नो लिमिट पॉइंट. इंटिजरच्या सेटला एक पण लिमिट पॉइंट नसतो. सो वी सी हिअर हाऊ द सेट ऑफ इंटिजर्स हॅज नो लिमिट पॉइंट. Okay, so here we have set of integers. This example, set of integers is represented by I has no limit point. Set of integers has no limit point. बघा सेट ऑफ इंटिजर्स मध्ये एलिमेंट कुठले आहेत? हे सगळे निगेटिव्ह इंटिजर्स, -3, -2, -1, झिरो अँड टू द राईट ऑफ झिरो. सो इट हॅज द ऑल पॉझिटिव्ह इंटिजर्स. हे सगळे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, सगळे निगेटिव्ह इंटिजर्स अँड झिरो. दीज आर द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ इंटिजर्स. आता आपण इथून व्हेरीफाय करून बघू की एखादा एलिमेंट जर घेतला की सेट ऑफ इंटिजर्सला एक पण लिमिट पॉइंट नाही. आपण कुठला एक व्हेरीफाय करून बघू. समजा 0 हा इंटिजर घेऊ किंवा ठीक आहे 1 हा इंटिजर घेऊ. आपण 1 इज अ इंटिजर, 1 बिलॉंग टू आय या सेटचाच एक एलिमेंट घेतला. आता 1 हा आयचा लिमिट पॉइंट आहे की नाही, या सेट ऑफ इंटिजरचा लिमिट पॉइंट आहे का बघू आपण. याचा नेबरहूड कसा घेतो आपण? 1चा एक जनरली कुठल्याही पॉइंटचा neighborhood of 1. So how we represent neighborhood of 1? So it is for some positive delta, 1 minus delta comma 1 plus delta. This open interval is a neighborhood of the point 1. So we take delta to be 1 by 2. This is positive. We take delta to be 1 by 2. मग हा ओपन इंटरवल काय होईल? 1 minus 1 by 2 comma 1 plus 1 by 2. तर नंबर लाईन वर आपण रिप्रेझेंट करू. 1 minus 1 by 2. 1 पासून लेफ्टला 1 by 2 युनिट इतक्या डिस्टन्सवर हा पॉइंट काय असेल? 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 म्हणजे किती? फक्त 1 by 2. 1 by 2 आणि इकडं ह्याच्या राईटला तितक्याच 1 by 2 युनिट डिस्टन्सवर 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 किती येईल? दॅट इज 3 by 2. ओके, तर हा ओपन इंटरवल 1चा ओपन इंटरवल कुठला मिळाला आपल्याला? 1चा ओपन इंटरवल कोणता मिळाला? 1 by 2, 3 by 2 हा ओपन इंटरवल मिळाला. हा ओपन इंटरवल. आता या 1च्या नेबरहूड मध्ये 1 by 2 आणि 3 by 2 च्या मधले सगळे रिअल नंबर्स या सेट मध्ये आहेत. हा जो ओपन इंटरवल आहे हा 1चा नेबरहूड आहे. मग डेफिनेशन नुसार 1 हा रिअल नंबर या सेट ऑफ इंटिजर्सचा लिमिट पॉइंट कधी होईल? डेफिनेशन नुसार लिमिट पॉइंटच्या या 1च्या नेबरहूडनं 1च्या नेबरहूड सेकंड डेफिनेशन नुसार बघूत आपण कुठली डेफिनेशन अप्लाय करू शकतो. या 1च्या नेबरहूडनं सेट ऑफ इंटिजर्सचा 1 हा पॉइंट सोडून कमीत कमी एक पॉइंट या नेबरहूड मध्ये असला पाहिजे. बघा लिमिट पॉइंटच्या डेफिनेशन नुसार 1 हा सेट ऑफ इंटिजर्सचा लिमिट पॉइंट कधी होईल? जस्ट अ मिनिट, कोणाचं तरी माईक सुरू आहे.
ओके, ठीक आहे. हा, तर हा वन हा सेट ऑफ इंटिजर्सचा लिमिट पॉईंट कधी होईल? वनचा कोणताही नेबरहुड घेतला आपण, इथं 1/2 रेडियसचा हा डेल्टा 1/2 असेल तर तो नेबरहुड घेतला, आणि आता या नेबरहुडनं सेट ऑफ इंटिजर्सचा वन सोडून कमीत कमी एक पॉईंट कंटेन केला पाहिजे. बघा, आता हा आपला सेट ऑफ इंटिजर्स आहे. 1/2 आणि 1 आणि 3/2 याच्यामध्ये कुठलाच इंटिजर येत नाही. 1/2 च्या नंतर इंटिजर कुठला येतो? फक्त 1. आणि नंतर कुठला इंटिजर येतो का? एक पण इंटिजर येत नाही या सेटमध्ये. बघा, हा नेबरहुड 1 चा कोणता सेट आहे? ओपन इंटरवल 1/2, 3/2. याच्यात 1/2 आणि 3/2 मधले सगळे रिअल नंबर्स आहेत, पण याच्यात इंटिजर कुठला येतो? फक्त 1 येतो. 1/2 म्हणजे हाफ. 1/2 आणि 1 मध्ये कुठलाच इंटिजर येत नाही. 1 आणि 3/2 मध्ये 3/2 म्हणजे 1.5. तर याच्यात कुठलाही एक पण इंटिजर होत येत नाही. म्हणजे 1च्या या नेबरहुड मध्ये सेट ऑफ इंटिजरचा स्वतः 1 सोडून एक पण पॉइंट कंटेन करत नाही. दॅट्स वाय 1 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ आय. मग तसंच 1 सारखाच कोणताच पॉइंटचा नेबरहुड हा सेट ऑफ इंटिजर्सचा स्वतः तो सोडून एक पण पॉइंट कंटेन करत नाही. दॅट्स वाय सेट ऑफ इंटिजर्स हॅज नो लिमिट पॉइंट. बघा, हे एक्झाम्पल समजलं का सगळ्यांना? सेट ऑफ इंटिजर्स हॅज नो लिमिट पॉइंट. आता आपण आताच डिराइव्ड सेटची डेफिनेशन बघितली. डिराइव्ड सेट म्हणजे काय? डिराइव्ड सेट, व्हॉट इज अ डिराइव्ड सेट? डिराइव्ड सेट ऑफ यस. यस हा सेट आहे. यस या सेटचा डिराइव्ड सेट कुठला लिहितो आपण? कसा लिहितो? यस डॅश. याला रीड करतो डिराइव्ड सेट ऑफ यस. या डिराइव्ड सेट ऑफ यस मध्ये कोणते पॉइंट्स असतात? ह्या यस सेटचे सगळे लिमिट पॉइंट जर आपण कलेक्ट केले, सो दॅट सेट इज सेट टू बी डिराइव्ड सेट ऑफ यस. आता हा आपण आताच एक्झाम्पल जे बघितलं सेट ऑफ इंटिजर्सचं, तर सेट ऑफ इंटिजर्सचा डिराइव्ड सेट कसा लिहायचा? आय डॅश. याच्यामध्ये आय चे सगळे लिमिट पॉइंट्स येतील. मग आय चे सगळे लिमिट पॉइंट्स या डिराइव्ड सेट ऑफ आय मध्ये लिहायचे. मग आता याच्यात कोणते एलिमेंट्स मिळतील? सेट ऑफ इंटिजर्सला एक पण लिमिट पॉइंट नाहीये. त्याच्यामुळे डिराइव्ड सेट ऑफ आय इज ए एम्प्टी सेट. इट इज ए empty set. Either we write here this notation or this empty set. So derived set of I is a empty set. So next we see here. So next example, second example, every point of R is a set of real numbers. Every point of R is a limit point. Every point of R is a limit point for every neighborhood of any of its point contains an infinite number of r's. Therefore r dash is equal to r. So this second example is a set of real numbers. So here we have to see here. So we see this example, set of real numbers. आता सेट ऑफ रिअल नंबरचे एक्झाम्पल आपण बघणार आहेत की सेट ऑफ रिअल नंबर्सला लिमिट पॉइंट आहेत की नाही. सेट ऑफ रिअल नंबर्सला लिमिट पॉइंट्स आहेत का बघूत आपण. आता लिमिट पॉइंटची सेकंड डेफिनेशन आपण अप्लाय करणार. नंबर 2 सेट. आपण इथं सेट ऑफ रिअल नंबर्स बघू. सेट ऑफ रिअल नंबर्स. तो सेट ऑफ रिअल नंबर्सला लिमिट पॉइंट आहेत की नाहीत बघायचं आपल्याला. सेट ऑफ रिअल नंबर्स याच्यामध्ये सगळे सेट्स आहेत असतील बघा. सगळे एलिमेंट्स असतील याच्यामध्ये. रॅशनल्स असतील, पॉझिटिव्ह रॅशनल्स, निगेटिव्ह रॅशनल नंबर्स, सगळे पॉझिटिव्ह इंटिजर, निगेटिव्ह इंटिजर्स, इरॅशनल्स, झिरो. ऑल दीज एलिमेंट्स आर बिलॉंग टू सेट ऑफ रिअल नंबर्स. सेट ऑफ रिअल नंबर्सच्या आपण एक कुठलाही एलिमेंट व्हेरीफाय करून बघू शकतो. आता जर आपण नंबर लाईनवर सेम 1 हा पॉइंट इंटिजर्सचा एक्झाम्पल पाहिला आपण. सेट ऑफ इंटिजर्स मध्ये 1 हा पॉइंटचा आपण तेच व्हेरीफाय करून बघू. आता इथं ओके, इथं 1 हा पॉइंट घेतला आणि 1 चा नेबरहुड आपण जर घेतला, 1 हा रिअल नंबर घेतला आणि डेल्टा इज इक्वल टू पुन्हा 1/2 जर घेतलं, तर 1/2 इतक्या डिस्टन्सवर इथं पॉइंट कुठला येईल? 1 - 1/2. लेफ्टला मायनस करतो आपण. 1 - 1/2 म्हणजे 1/2. राईटला 1/2 डिस्टन्सवर 1 + 1/2 म्हणजे 3/2. आता 1 चा नेबरहुड कोणता मिळाला आपल्याला? ओपन इंटरवल 1/2, 3/2 हा 1 चा नेबरहुड मिळाला. आता याच्यात
याच्यामध्ये 1/2 आणि इथं 1 आणि 3/2 या ओपन इंटरव्हल मध्ये 1/2 3/2 च्या मधले सगळे रिअल नंबर्स आहेत. तर आता डेफिनेशन नुसार आपल्याला काय व्हेरीफाय करायचं की हा 1 हा जो रिअल नंबर आहे, हा 1 हा रिअल नंबर पूर्ण सेट ऑफ रिअल नंबर्सचा लिमिट पॉइंट आहे की नाही. तर लिमिट पॉइंटच्या सेकंड डेफिनेशन नुसार 1 हा या आर चा लिमिट पॉइंट कधी होईल, जर 1 चा कोणताही नेबरहुड घेतला आपण. डेल्टाची व्हॅल्यू काही असू द्या पण ती पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. म्हणजे डेल्टाची एक व्हॅल्यू घेतली एक नेबरहुड मिळेल. इन्फानाइट नंबर ऑफ व्हॅल्यू डेल्टाच्या भेटल्या, इन्फानाइट नंबर ऑफ नेबरहुड 1 चे मिळतील. मग 1 चा हा नेबरहुड आपण इथं बघितलेला आहे, ओपन इंटरव्हल 1/2 3/2 हा सेट हा 1 चा नेबरहुड आहे. मग या नेबरहुडनं आर चा कमीत कमी एक पॉइंट कंटेंट केला पाहिजे. आर चा कमीत कमी एक पॉइंट कंटेंट केला पाहिजे, पण तो 1 सोडून दुसरा असला पाहिजे. बघा, सेट ऑफ रिअल नंबरचे याच्यामध्ये कमीत कमी एक पॉइंट असला पाहिजे या सेट ह्या नेबरहुड मध्ये, पण 1 सोडून. आता मला सांगा, आपण पाहिलेले की कोणत्याही दोन रिअल नंबर्सच्या मध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ रिअल नंबर्स असतात. मग 1/2 आणि 1 च्या मध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ रिअल नंबर्स असतात. म्हणजे हा नेबरहुड आर चे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेंट करतो. अँड दॅट्स वाय 1 इज ए लिमिट पॉइंट. दॅट्स वाय 1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर. 1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ 1 हा सेट ऑफ रिअल नंबरचा लिमिट पॉइंट होईल. आता आपण 1 हा जनरल पॉइंट घेतला, असाच सेट ऑफ रिअल नंबरचा कोणताही पॉइंट जर घेतला आणि त्या पॉइंटचा नेबरहुड सेट ऑफ रिअल नंबरचे नक्कीच इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करेल. अँड दॅट्स वाय लाईक 1 एव्हरी रिअल नंबर, रिअल नंबरचा प्रत्येक एलिमेंट, एव्हरी रिअल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ, every real number is a limit point of what? Every real number is a limit point of R. प्रत्येक रिअल नंबर हा स्वतः सेट ऑफ रिअल नंबरचा लिमिट पॉइंट असतो. मग आता आपल्याला डिराइव्ड सेट लिहायचा आहे, आर चा डिराइव्ड सेट. सो हाऊ द डिराइव्ड सेट ऑफ आर इज रिप्रेझेंटेड बाय, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय आर डॅश. मग आर डॅश मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतील? आपण डिराइव्ड सेट बघितली, डिराइव्ड सेटची डेफिनेशन बघितली. आर चा डिराइव्ड सेट म्हणजे तो आर डॅश ने रिप्रेझेंट करतो. आणि डिराइव्ड सेट मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतात? आर चे सगळे 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 लिमिट पॉइंट्स. पण आपण इथं काय बघितलंय, आर चा प्रत्येक एलिमेंट हा त्याचा लिमिट पॉइंट आहे. म्हणून आर डॅश मध्ये कोणते एलिमेंट्स येतील? आर चे सगळे एलिमेंट घेतील, म्हणजे आर डॅश इज इक्वल टू आर मिळेल. बरोबर आहे. आर चा प्रत्येक एलिमेंट हा लिमिट पॉइंट आहे, म्हणून डिराइव्ड सेट मध्ये आर चे सगळेच एलिमेंट मिळतील. दॅट्स व्हाय वी हॅव हिअर दिस रिलेशन आर डॅश इज इक्वल टू आर. Derived set of R is equal to R. Okay. We have here this R dash is equal to R. Okay, this is sufficient. So now here, next we see here. So now here this example, every point of the set Q of rationals is a limit point. Every point of set Q, Q that is a set of rational numbers is a limit point. बघा आता तसंच सेट ऑफ रॅशनल नंबर जर घेतलं, सेट ऑफ रॅशनल नंबर मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतील? सगळे फ्रॅक्शन्स नंबर, जसे 1/2 -3/2 किंवा हे सगळे असतात. आणि ह्या सेट ऑफ रॅशनल नंबर मध्ये इंटिजर्स पण असतात, कारण जे नंबर p/q फॉर्म मध्ये लिहिता येतात, वन इंटिजर आपण अनदर इंटिजरच्या फॉर्म मध्ये लिहिता येतात, ते या रॅशनल्स मध्ये असतात. इंटिजर्स देखील, समजा फक्त 3 आहे, 3 ला 3/1 लिहिता येते, त्याच्यामुळे सगळे इंटिजर्स देखील या सेट ऑफ रॅशनल्स मध्ये असतात. तर हे एक्झाम्पल काय? एव्हरी पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रॅशनल्स इज ए लिमिट पॉइंट. पुन्हा रॅशनल नंबर, प्रत्येक रॅशनल नंबर हा सेट ऑफ रॅशनल नंबरचा लिमिट पॉइंट असतो. आता हे कशामुळं? डेफिनेशन नुसार काय, एखादा आपण रॅशनल नंबर घेतला 1/2, 1/2 रॅशनल नंबर घेतला, 1/2 चा एखादा नेबरहुड जर घेतला आपण, 1/2 चा नेबरहुड जर घेतला, तर त्या नेबरहुडनं 1/2 सोडून, 1/2 सोडून रॅशनल नंबरचा एलिमेंट कंटेन केला पाहिजे. आता पुन्हा आपल्याला माहिती आहे, दोन रॅशनल नंबरच्या मध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ रॅशनल नंबर्स असतात. 1/2 चा एखादा आपण नेबरहुड कन्सिडर केला 1/2,
1/2 चा पुन्हा रेडियस डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 जर घेतलं 1/2 च्या लेफ्टला 1/2 मायनस 1/2 0,1 1/2 चा ओपन इंटरवल 0,1 हा ओपन इंटरवल मिळेल आपल्याला 0,1 आणि 0,1 याच्यामध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ रॅशनल्स नंबर येतील. त्याच्यामुळं हा नेबरहुड रॅशनल्स नंबरचे इन्फानाइट नंबर ऑफ रॅशनल नंबर कंटेन करतो. त्याच्यामुळे 1/2 हा सेट ऑफ रॅशनल नंबरचा लिमिट होईल. या 1/2 सारखाच प्रत्येक रॅशनल नंबर हा रॅशनल नंबर्सच्या सेटचा लिमिट पॉइंट होईल. मग डिराइव्ड सेट मध्ये काय येतील? क्यू डॅश मध्ये कोणता एलिमेंट्स येतील? क्यू डॅश इज इक्वल टू आर. आर कशामुळे येईल? क्यू डॅश इज इक्वल टू आर कशामुळे येईल? प्रत्येक रॅशनल नंबर तर बघा आता मी 1/2 चा नेबरहुड जर घेतला, नेबरहुड म्हणजे काय? 1/2 चा नेबरहुड आपण आता डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 घेतलं होतं, म्हणजे ओपन इंटरवल 0,1. ओपन इंटरवल मध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ रिअल नंबर्स असतात, फक्त रॅशनल नंबर नाही. रॅशनल्स पण असतात, इरॅशनल्स पण असतात. मग प्रत्येक ओपन इंटरवल मधला म्हणजे कोणताही पॉईंट जर घेतला, फक्त रॅशनल नंबर्सच रॅशनल नंबरचे लिमिट पॉईंट असतात असं नाही, पण ते इरॅशनल नंबर्स देखील त्याचे लिमिट पॉइंट्स असतात. मग रॅशनल नंबर पण लिमिट पॉइंट होतील, इरॅशनल नंबर पण लिमिट पॉइंट होतील. मग रॅशनल्स आणि इरॅशनल्स दोघांचा युनियन काय होतो? सेट ऑफ रिअल नंबर्स. म्हणजे सेट ऑफ रॅशनल नंबरचे सगळे लिमिट पॉइंट कोणते होतील? सगळे रिअल नंबर्स. त्याच्यामुळं डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू म्हणजे सगळे लिमिट पॉइंट हे पूर्ण आर इतका येईल सेट, कारण सगळे रिअल नंबर्स याचे लिमिट पॉइंट्स असतात. Then here this example. So we take here this example. This set 1 by n belong to n has only one limit point 0, which is not a member of the set. आता हा सेट काय 1 by n, याच्यामध्ये n च्या जर व्हॅल्यू पुटअप केल्या सेट ऑफ नॅचरल नंबरच्या, कॅपिटल n चे एलिमेंट्स काय 1 2 3 4 डॅश डॅश, त्याच्यात याच्यामध्ये n इज इक्वल टू 1 पुटअप केलं तर 1 by 1 म्हणजे पहिला या सेटचा एलिमेंट 1 असेल. n इज इक्वल टू 2 जर पुटअप केलं तर 1 by 2. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एलिमेंट 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by 6 डॅश 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 असे एलिमेंट्स या सेटमध्ये असतील. तर बघा की याचा फक्त 0 हा फक्त एकच लिमिट पॉइंट आहे आणि तो बी या सेटमध्ये नाहीये. बघा आता हे एक्झाम्पल ठीक आहे, एक्सप्लेन करतो. Okay, this set which is represented by 1 by n, 1 by n belong to capital. So I write here its element, that here it has 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 then 1 by 5 1 by 6 and similarly. आता हे जे एलिमेंट्स आहेत 1 याची व्हॅल्यूज बघूत आपण. 1 नंतर 1/2 म्हणजे 0.50 0.50 1/3 म्हणजे 0.33 यांच्या व्हॅल्यूज काय मिळतील? पहिल्यांदा 1 आहे, नंतर 1/2 म्हणजे 0.50 1/3 म्हणजे 0.33 1/4 म्हणजे 0.25 1/5 म्हणजे 0.20 आणि 1/6 म्हणजे 0.18. म्हणजे काय, या सेटचे एलिमेंट जसं जसं पुढे जाऊ याची व्हॅल्यू कमी कमी होत चाललेली. आता आपल्याला हे जर बघायचं असेल तर हा लिमिट पॉइंट, हाऊ इट इज अ लिमिट पॉइंट. सो वी सी दिस. So on the number line, so suppose this point is 0 आणि 0 च्या लेफ्टला आपण निगेटिव्ह रिअल नंबर्स लिहितो, राईट साइडला पॉझिटिव्ह रिअल नंबर्स. इथं समजा 1 आहे, 0 आणि ओके दिस 1 0 आणि 1 च्या मध्ये इथं 1/2 असेल. तर आता ह्या सेटचे एलिमेंट बघा 1 1/2, पुन्हा इथं कुठतरी 1/3 असेल, याच्या अलीकडे 1/4 असेल 1/5 1/6 1/7. म्हणजे हे जसं जसं पुढे जाऊ हे काय यांची व्हॅल्यू 0च्या जवळजवळ अप्रोच होते.
या सेटच्या एलिमेंटची व्हॅल्यू 0 कडे अप्रोच होते आणि फक्त 0 हाच याचा नेबरहुड होईल, कारण सॉरी 0 हा फक्त या सेटचा लिमिट पॉइंट होईल, कारण 0चा नेबरहुड आपण जर घेतला 1/2 रेडियसचा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 जर घेतलं, 0 मायनस 1/2 0 प्लस 1/2 हा काय करतो आपण 0चा नेबरहुड काढतोय, तो काय मिळेल -1/2 प्लस 1/2 हा ओपन इंटरवल मिळेल, 0च्या इकडं -1/2 पॉइंट असेल, याच्या इकडं +1 असेल. ओके, -1/2 0, -1/2 1/2 हा ओपन इंटरवल मिळेल. आता याच्यात -1/2 आणि 1/2 मधले इन्फानाइट नंबर ऑफ रिअल नंबर्स असतील. -1/2 हा इथे लिहिलंय मी, -1/2 आणि +1/2 हा काय मिळाला ओपन इंटरवल, हा 0चा नेबरहुड मिळाला आणि याच्यामध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ रिअल नंबर्स आहेत. या नेबरहुडनं या सेटचा कमीत कमी एक पॉइंट कंटेंट केला पाहिजे, स्वतः 0 म्हणजे 0 सोडून. 0 तर या सेटचा एलिमेंटच नाही, तर किती पॉइंट कंटेंट करतोय 1/3 1/4 1/5 1/6 सगळेच इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स याच्या नेबरहुड मध्ये आहेत, म्हणून 0 हा याचा लिमिट पॉइंट होईल. 0 इज ए लिमिट पॉइंट. 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ this set. Suppose this set I represent by A is a limit point of A. फक्त 0 हा लिमिट पॉइंट, बाकीचे कुठलेच याचे लिमिट पॉइंट्स असणार नाहीत. मग हा सेट ए ने रिप्रेझेंट केलाय, याचा डिराइव्ड सेट ए डॅश लिहिणार. याच्यात डिराइव्ड सेट ऑफ ए मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतील, इथं या सेटला फक्त 0 हा एकच लिमिट पॉइंट आहे, म्हणून याच्या डिराइव्ड सेट मध्ये फक्त 0 हा येईल. ओके, सो next example we see. So next example is every point of the closed interval AB is its limit point, and a point not belonging to the interval is not a limit point. Okay, closed interval AB मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतात, ए आणि बी च्या मधले सगळे रिअल नंबर्स असतात. ए आणि बी च्या मधले सगळे रिअल नंबर्स असतात आणि स्वतः ए आणि बी पण असतात. आता हा क्लोज्ड इंटरव्हल ए बी जो सेट आहे, ए आणि बी मधले इन्फानाइट नंबर ऑफ रिअल नंबर्स आहे त्याच्यात, तर हा सेटचा प्रत्येक पॉइंट हा या सेटचा लिमिट पॉइंट होतो. आपण हे थोडंसं फास्ट मध्ये बघू हे एक्झाम्पल. क्लोज्ड इंटरव्हल ए बी म्हणजे ए आणि बी कोणते रिअल नंबर्स असतील. क्लोज्ड इंटरव्हल ए बी च्या ऐवजी आपण इथं पर्टिक्युलर एक्झाम्पल क्लोज्ड इंटरव्हल ओके, हे सी क्लोज्ड इंटरव्हल ए बी. बघा स्क्रीन कुठली दिसते आता. ओके, आय वॉन्ट दिस स्क्रीन. ओके ओके, दिस ब्लँक डॉक्युमेंट. आता इथे क्लोज्ड इंटरव्हल ए बी च्या ऐवजी आपण क्लोज्ड इंटरव्हल ए बी च्या ऐवजी हे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. क्लोज्ड इंटरव्हल 1,2, क्लोज्ड इंटरव्हल 1 2. तर याचा प्रत्येक पॉइंट हा याचा लिमिट पॉइंट असतो. 1 आणि 2 च्या दरम्यान इथं पॉइंट हा 3/2 असेल. 3/2. आता कोणताही आपण एक पॉइंट फक्त याचा चेक करू. याचा 3/2 हा पॉइंट देखील याचा लिमिट पॉइंट होईल, कारण 3/2 च्या भोवती आपण किती रेडियसचा, समजा हा एक याचा नेबरहुड कन्सिडर केला, हा ओपन इंटरवल काहीतरी असेल, तर हा ओपन इंटरवल पूर्णपणे क्लोज्ड इंटरवल 1/2 मध्येच आहे, म्हणजे क्लोज्ड इंटरवल 1/2 चाच सबसेट आहे, म्हणून याच्यात क्लोज्ड इंटरवल 1/2 चे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट आहेत, म्हणून 3/2 चा नेबरहुड क्लोज्ड इंटरवल 1/2 चे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन करतो, म्हणून 3/2 हा या क्लोज्ड इंटरवल 1/2 चा लिमिट पॉइंट होईल. असा 3/2 सारखाच याचा प्रत्येक एलिमेंट याच इंटरवलचे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंटेन करतो,
म्हणून क्लोज्ड इंटरवल 1/2 चा प्रत्येक पॉईंट याचा लिमिट पॉईंट होईल. म्हणून याचा डिराइव्ड सेट मध्ये काय एलिमेंट्स येतील बरं? याचा डिराइव्ड सेट कसा लिहायचा? हा तर क्लोज्ड इंटरवल आहे. याचा डिराइव्ड सेट कसा लिहायचा? इथं फक्त डॅश लिहायचं. मग आता याचा डिराइव्ड सेट म्हणजे याच्यात सगळे याचे लिमिट पॉईंट्स येतील क्लोज्ड इंटरवल 1/2. याचा प्रत्येक पॉईंटच हा याचा लिमिट पॉईंट आहे, म्हणून डिराइव्ड सेट ऑफ वन क्लोज्ड इंटरवल 1/2 हा स्वतः तोच येईल. ओके, दिस ऑल अबाउट आहे. आणि ओपन इंटरवलच्या बाबतीमध्ये फक्त काय होईल? ओपन इंटरवल चे लिमिट पॉइंटचं काय होईल? ओपन इंटरवलचा प्रत्येक पॉइंट, एव्हरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज इट्स लिमिट पॉइंट. ओपन इंटरवलचा प्रत्येक आतमधल्या पॉइंटचा तो म्हणजे आतमधला ए आणि बी च्या मधला प्रत्येक पॉइंट हा त्याचा लिमिट पॉइंट होईल. पण याचे जे एंड पॉइंट्स आहेत ए आणि बी, त्या एंड पॉइंट्स मात्र याचे लिमिट पॉइंट्स here see, every point of the open interval AB is its limit point. The end points A and B which are not members of open interval AB are also its limit points. म्हणजे ओपन इंटरवल मध्ये ए आणि बी च्या मधले सगळे रिअल नंबर्स आहेत, पण ए आणि बी ह्या सेटचे एलिमेंट्स नाही येत. तर ओपन इंटरवल ए बी चा प्रत्येक पॉइंट हा तर याचा लिमिट पॉइंट आहेच आहे, पण एंड पॉइंट देखील याचे लिमिट पॉइंट्स आहेत. एंड पॉइंट देखील लिमिट पॉइंट्स आहेत. म्हणजे आता समजा ए आहे, आपण एंड पॉइंटचं बघू. मधल्या पॉइंटचं तर आपण आताच बघितलं, क्लोज्ड इंटरवल सारखंच येईल. एंड पॉइंट ए जे आहे त्याचा नेबरहुड काय येईल? एच्या इकडं नेबरहुड येणार नाही, त्याचा एच्या लेफ्ट साईडला नेबरहुड येणार नाही. समजा हा इंटरवल ओपन इंटरवल 1,2 घेतला, तर याचा नेबरहुड जर आपण डेल्टाची व्हॅल्यू 1/2 घेतली, तर 1 - 1/2 तिकडे जाणारच नाही, कारण आपला सेटच हा 1च्या पलीकडचा नाही. म्हणून ओपन इंटरवल 1,1/2 हा ओपन इंटरवल आता 1चा नेबरहुड होईल. आणि नक्कीच त्याच्यामध्ये याचे इन्फानाइट नंबर ऑफ रिअल नंबर्स असतील. म्हणजे एंड पॉइंट देखील, एंड पॉइंट ए आणि बी हे देखील या सेटचे लिमिट पॉइंट्स होतील. मग याचा डिराइव्ड सेट कसा मध्ये कोणते एलिमेंट्स असतील? सगळेच याचे पॉइंट्स आणि एंड पॉइंट देखील येतील याच्यात. मग ओपन इंटरवल मध्ये एंड पॉइंट ए आणि बी ऍड केले म्हणजे तो कोणता मिळेल? क्लोज्ड इंटरवल ए बी. So this is all about the limit point of the set. And now here important property we have to see here. And here आता इथं काय, हे आपण इथं प्रॉपर्टी बघणारच आहेत. So this property gives the sufficient condition that is infinite set has a limit point. म्हणजे एखाद्या इन्फानाइट सेटला लिमिट पॉइंट असण्याची कंडिशन आपल्याला ह्या थेरम मधून मिळते. इन्फानाइट सेटला लिमिट पॉइंट आहे की नाही हे कशावरून कळेल? या थेरम म्हणून. अँड दिस इज सेड टू बी द बोल्झॅनो-वेरस्ट्रासेस थेरम. बोल्झॅनो-वेरस्ट्रासेस थेरम gives the condition that Bolzano-Weierstrass's theorem gives the sufficient condition that whether the infinite set has a limit point or not. So this theorem is a Bolzano-Weierstrass's theorem is that every infinite bounded set has a limit point. मग कोणत्या सेटला लिमिट पॉइंट असतो? जर एखादा सेट इन्फानाइट असेल आणि पुन्हा बाउंडेड सेट असेल, तर नक्कीच त्या सेटला लिमिट पॉइंट असतो. इन्फानाइट सेट आणि बाउंडेड सेट म्हणजे काय? बाउंडेड सेट म्हणजे असा सेट की त्या सेटचे सगळे एलिमेंटचे एक मिनिमम नंबर आणि मॅक्सिमम नंबर 2 नंबरच्या दरम्यानच असतील. सो दॅट सेट इज सेड टू बी बाउंडेड. आता आणि इथं जे आहे ते फायनाइट सेट हॅज नो लिमिट पॉइंट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. फायनाइट सेटला तर लिमिट पॉइंट एक्झिस्टच होत नाही. काय एक्झिस्ट होत नाही? आपण लिमिट पॉइंट काय म्हणतो की एखादा फायनाइट सेट घेतला ए मध्ये एलिमेंट कुठे आहेत? 1 2 3 4 5. तर आता याला लिमिट पॉइंट काय एक्झिस्ट होत नाही? कारण याच्यातला कोणताही पॉइंट जरी घेतला तर लिमिट पॉइंटच्या डेफिनेशन नुसार काय, त्या पॉइंटचा एखादा नेबरहुड जर घेतला, त्या नेबरहुडनं त्या सेटचे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेंट केले पाहिजे. इन्फानाइट नंबर ऑफ प्रत्येक नेबरहुडनं कंटेंट केले पाहिजे. इन्फानाइट नंबर ऑफ किंवा तो पॉइंट समजा 1 1 2 3 4 5 सेट आहे. 1च्या भोवतीचा नेबरहुड 1/2 रेडियसचा जर घेतला तो काय मिळेल? तो -1/2, 3/2. -1/2, 3/2
या नेबरहूडनं 1च्या नेबरहूडनं 1 2 3 4 5 सेटचे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉईंट कंटेंट केले पाहिजे. पण हा कंटेंट करणारच नाही. आपण खूप कमी डेल्टाची व्हॅल्यू घेतली तर तो त्याचे पॉईंट कंटेंट करणार नाही. दॅट्स वाय finite set has no limit point. So now here similar concept, that is we have seen here limit point of a set, and we have seen here some examples of limit points of set, and we have studied here the Bolzano-Weierstrass's theorem. Bolzano-Weierstrass's theorem means every infinite bounded set has a limit point. And now we have to see here the similar concept. हा सारखाच concept आपल्याला sequence साठी शिकायचा आहे. सिक्वेन्स साठी हा लिमिट पॉइंट बघायचे. व्हॉट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सिक्वेन्स. ओके, आपण ते नेक्स्ट याच्यामध्ये बघू. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्या बघणार आहेत. आता हे ही मीटिंग म्हणजे 40 मिनिटांमध्येच झूम मीटिंग एंड होते, कारण आपण रेकॉर्ड करण्यासाठी झूम यूज करतोय. तर तिथे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपला लिमिट पॉइंट ऑफ ए सिक्वेन्स हा पॉइंट बघणार आहे. सो आय एंड हिअर दिस मीटिंग.